وي سيدي دي توالين تيكيوسان كيغاون تكتيوين تغلاوند السكين ديوت تدويل تاعي لينا كيكيسان السين حريشين شكون اطاس من قاصون ميس اكتواليتي غزرين والسناكين تاكيرايا كي لدغا انك يشدن يوكاش كيضرون اما دي تموت القبائل اما الجزائر سومثا دو دافويكي ونفغي غادي الصراحه اذ سوغا يوكن دلديت بوغا هي الثما اين منقى يونثو اوريزما غادي نكر اين منقى فرانسيس لامباس سليمان نازم اللي كان يزغين 39 سكوس ميموت ان كريم سلاين الدينين الدسامن اللي تكيدين لا توغا ثروين ثبروين يقوم يظهر يخفيس ايه هذا شكي غناوي غساكين كي غادي نفقاونا امكن زمان نفر سقعويقه كي هذيك ثلا اما ذا الجزائر اما تموت قبائليا ثلاثه نفقاون يون ذكي غونا لكن نقطه نميز كمال لامباري ما ينازل فلك كمال ازول رشيد ازول كانت تولان اكن الى اتلانتيك انا واحد ثمورث بويرا ثموت قبائليا نفقنا كي قاسي سيداوي يتوسن لكن سلحاي كنيون صنفار نايوث انتو تسان يكسانتس نغاشيه ثازوغي ما ينقاسي زول فلاك ازول فلاون مالا سي فرنسا ولا متي شحال تيكال ذا ستان عثمان بالسلم وما ينق ازول فلاك عثمان تلميذ التصي في العرضيه تلميذ كان ينفقاونا كان مثلا تزغام ذاك ثوغا خلا بوضايوث لي حاله عندها تموت القبائل ذولا قرار تفافريديس مشى تموت القبائل زاخل تموت الجزائر نولا يك ذاك يونيو يربي حما للجزائر اما تموت القبائل هذا هو يقوم غادي يسير حيت السوغان يقوم غادي يطلق ياك يعني منقار يا لو كان هذه لي ان كومبرومي يوغيت ذاكي وكذا عويق ذو لقرار نروحوا المنقار على لا ريفليكسيون سون كان دوغماتيزم اكن ثلاثي اللي تنصلض هذا تبذو وقادي قلان البعيد عثمان بالسلم هذا بذو يسك سقسي غمزوارو ذاك ويفين تفكر الكونستا البوليتيكي نيك امشي كان تولي الثوره لحاله الجزائر لا دغا ثموثني قبائليا داغنير امك امكي تولي تشيني ازكا تموثني قبائليا اشكون ازكا ناس يشود اغوذافو غاكي الجزائري كي تدنيا دي تزوارا ذا شو تمورلينيك ذا شو تمورليك سيغتان الكونستا بوليتيك اتخدمض Les constats sont tardés بلا ما نعطل الكلية وهذا ولا أي نظران. Après 2019, l'autonomie de la Kabylie, sous n'importe quelle forme qu'il soit, elle s'impose le plus urgent possible. C'est تسفرات يثمر القبائل. أي غار إذا غتزوار سي ثقارة خاطر ثقون كيكسوس سي لا كونكلوزيون خاطر دينات الحاجة يوبي غادي سلان داغني l'Algérie نيرفيد ديجا سي ان كونتينون يزمر يشكشم dans des siècles et des siècles de conflits. C'est vrai que sur le plan citoyen, nous sommes des Algériens, mais l'Algérie, c'est un État national. Donc, il y a un contrat dans lequel on est algérien, mais le problème, c'est que l'orientation civilisationnelle, politique, تمثل الجزائر تساوي الثواغيث القبايل إلاق أظن أكن بصح إلاق أنساول ارتكتوث على ديمقراسي إلاق أنساول غارف لليا إلاق أدنفد يوكن هذين إزر فن بمذان ذي تمثل الجزائر ميلاق ذاغن أنظر يوكني أتسعو ضوال فرا بخاميش إلاق أتسعو ضوال داخل بخاميش يوكن أذي يزديق وفريد فرا بخاميش إلاق أذي يزديق وخاميك ثمزوالو ذا نشتاقي يروحن شحال ياكي ثمورت القبايل روحنا ناخذ دو بوان داناليز ثمزواروث ونفهم راه بلي كي وكنا نسقعد ايني ويعنا رانا غير نقبعد فلانا الا كنسقعد خامنا صافي il faut commencer par soi في السنين Varayagi, ça veut dire ce qu'on appelle dans l'Algérie, c'est un continent. Ça veut dire qu'il est très 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 complexe. L'Algérie, c'est des peuples. Il n'y a pas qu'un seul peuple,
c'est vrai que le discours politique, etc., mais ne vraiment il y a différents peuples qui sont et donc, pour éviter le problème guinéen, ça veut dire qu'ils vont venir à Zdef, et l'échec de l'État-nation algérien, et les complications à l'Ardaouida, il a, à mon avis, il a de la construction, c'est qu'il faut avoir un objectif commun de la Kabylie et des Kabyles, non pas en premier lieu de la démocratisation de l'Algérie, etc., mais d'avoir des institutions et une autonomie pour la Kabylie. L'objectif إغلاق نافذين ماشي دايما. تنميرتك عثمان نروح توها ثمورث ويدي لان ذي ثمورث يشبان قاسي سيداني قابل مليحة اللوث اوغار ذا شو يتصغورينيك تشيني قاسي لا دغاك تشيني تلحد مشوار ام تي كيو 5 دايور دو موسو كي الحراك هات قلان تخلص توشطيوين ياكو لان ديكس اشكو ان جامي يود كومبرومي اي جنا هات تاكم اتيبسوسي وكنا هات ذا بوياكي هذه يغلينا هذه في الدلغاي وكني المقلم كان نسلحوا كيما سيمانا اما ذي قبالين اما كي دينا اثمان اغرفاني تيلين ثموث ني قبالين شو تسمغلين كيتشيني تمغلي ثلاثه قاسي Azul Filaoun, encore une fois. J'aimerais tout d'abord commencer par faire un constat général, puis un constat particulier pour le cas de la Kabylie. L'Algérie, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur des mots. L'Algérie est dans une impasse structurelle profonde. Pour moi, et c'est ma vision des choses, je vais un petit peu m'approfondir dans cette analyse, elle est liée à certains points. Principalement, l'enlissement du système dans une période de fin de règne. Parce que après, après la chute de Bouteflika, le système est en crise, ça se voit. On est dans une période de fin de règne qui annonce guère une sortie de crise sereine. On sait que, et ça se voit clairement que ce qui se passe en haut, au sommet de la pyramide, n'annonce rien de serein. Le pouvoir ou c'est généralement des situations qui accompagnent la fin de ce genre de système totalitaire. Du reste, on assiste bel et bien à une sorte de confrontation à couteau tiré entre les fonctions du pouvoir, qu'on appelle actuellement des clans. Mais Darachid, il faut rappeler que même si les guerres ont toujours existé, il faut prendre en considération qu'à l'époque de Bouteflika, ces litiges et ces différents entre ces clans se négocient et se règlent entre des compromis entre eux. Sauf que à partir de 2018, c'est bien avant la révolution du sourire ou ce qu'on appelle le Hirak, en 2018, on a vu la première éviction brutale. On a vu l'éjection de Abdelghani Hamel, qui était général à la tête de la sécurité nationale, et de Guives, un certain nombre de clans de Bouteflika. C'est le premier constat sur lequel il faut partir. Après, ce qui a accompagné cette crise, il y a une crise économique. Cette crise économique fait le début du quatrième mandat de Bouteflika. Malgré qu'aujourd'hui, hier, normalement, si je ne me trompe pas, hier, on a annoncé que le Sahara Brent est arrivé à $90 le baril. Sauf que la politique d'austérité appliquée en 2017 a produit et produit toujours des effets pervers sur la stabilité socio-économique. Et on a vécu déjà une situation comme ça qui a engendré un mouvement assez violent en 88. En plus de l'arrivée de Tebboune et son intronisation au sommet de l'État, on a essayé de récupérer toutes les institutions de l'État. Parce qu'on sait que les clans de sauf que l'arrivée de Tebboune a peut-être, a créé un affrontement entre les clans, mais on a vu,
comment dire, on a vu, et c'est une chose qui s'est passée en parallèle, alors que le peuple tentait de créer une voie avec le soulèvement pacifique né, de la révolution de sourire, sauf que la tentative de la récupération pardon, et la corporisation de l'institution de l'État, l'AMP, qui est la véritable, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur des mots, qui est la véritable, le véritable exercice du pouvoir, la présidence comme façade et la PN comme une pseudo source de légitimisation du peuple. Ça, ils ont tout fait pour les récupérer et donner l'image et l'exercice dedans. En même temps, ils ont malgré que c'était passé difficilement et avec la force, ils ont adopté une nouvelle constitution. Sauf que dans l'adoption de la nouvelle constitution, il faut faire une analyse. Et parmi, sans trop m'étaler dedans, l'article 40, l'article 40 parlait avant, dans l'ancienne constitution, le droit de conscience. Ça a été supprimé carrément. Et pour moi, c'est mon analyse personnelle, c'est un message sans doute envers les démocrates laïcs. Et en même temps, c'est une reconnaissance au courant islamiste qui a contribué pour la réussite des élections présidentielles de 12-12. Et en même temps, à l'époque de Tubunagina, pour rester toujours dans l'analyse de l'état actuel, il y a une non-maîtrise, carrément une non-maîtrise de l'économie. On ne sait pas ce qui se passe. Il y a une fluctuation des prix, un flambement terrible, des pénuries pardon, qui rappellent des moments sombres de l'histoire algérienne, des manipulations souterraines afin d'amener l'actuel pouvoir de travailler avec les autres factions. Parce que pourquoi on revient toujours au pouvoir? Parce qu'il y a une guerre entre les clans. Wagil, clan Yekari Wagina, c'est moi ou le chaos. En plus, la cerise sur le gâteau, ce pouvoir, qu'est-ce qu'il en fait? Il reprend la même politique de Boumediene, c'est la gestion policière. Et ce qui est triste, c'est la même chose qu'on reprochait à l'époque de Gates. On a reproché à Gates sur le politique qui donne la violence et tout, et l'autoritarisme caractérisé. C'est la junte actuelle qui est au sommet du pouvoir, le reproduit à une échelle peu commune. Fait sur l'échelle locale. Sur l'échelle internationale, enfin, on va dire régionale, Snoul Fenard les menace d'une guerre avec le Maroc. Ça, c'est très connu que l'Algérie aime bien jouer sur la politique internationale pour calmer la politique nationale. Et l'une fait le travail de l'autre. Sauf qu'à un certain niveau, il faut intégrer des données liées à la géopolitique régionale et internationale. Parce que l'Algérie, qu'on le veuille ou non, ça a une position que tout le monde veut récupérer. Donc, l'Algérie, est, pour le répéter une énième fois, est dans une impasse dans tous les côtés. Et je crois que les points, on peut ajouter quelques éléments. On peut dire qu'ils sont moins parlants, mais ce sont l'image de cette cacophonie indicatrice. C'est la gestion du Covid, le blocage au niveau de l'éducation nationale. Aujourd'hui, l'éducation nationale, on forme des terroristes, on ne forme pas des étudiants, on a des élèves qui vont créer, qui vont apporter quelque chose à l'Algérie. En plus, il y a une tentative d'anglanciser l'université algérienne, mais c'est une tentative peu sérieuse et n'a aucun effet sur le déroulement de l'enseignement. Tout là, je vais revenir à la Kabylie. Ouais. Pour moi, la Kabylie est une partie intégrante de l'Algérie. Et la situation socio-économique qui caractérise le pays, tout la touche directement. Mais à un moment donné, elle a été décidée comment dire, de décourager, sinon d'interdire l'investissement afin de l'amener à sombrer dans une crise économique. Et cette politique se fait juste après les événements du Printemps noir. Sauf qu'à chaque fois, la Kabylie est convoquée dans ce débat, elle a toujours, hein, et l'histoire en est témoin, elle a toujours démontré son attachement pour l'Algérie.
Et elle a toujours tout donné et elle a tout sacrifié pour l'Algérie. Mais à force de constater tout ça, la Kabylie reste rebelle. Et elle s'est toujours imposée face aux dictateurs. Depuis 62, elle a toujours été le leader dans le refus de l'autoritarisme de quelque nature qu'il soit. En plus de l'absence de la solidarité qu'elle a vécue de la part des autres régions, la stigmatisation dont elle a souffert et son absence dans un jeu profond dans le pouvoir, on finit par créer, comment dire, en son sein, un sentiment de solitude, voire d'abandon, qui a pu amener certains à tenter des aventures politiques, heureusement, qui sont restés sans lendemain. La population a toujours rendu l'appel à l'histoire d'une manière sereine, pacifique et qui n'a exclu aucune détermination. Le pouvoir a tenté le diable dans cette région, il faut le dire. Mais ce n'est pas qu'en Kabylie. Il a tenté à Ardea, il a tenté à Tougot en 96 par exemple, il a créé la marche des policiers à Alger. Et ils ont tenté le pire. Et à chaque fois, on a évité le pire. La fin de la Kabylie, après les événements de la décennie rouge, après l'assassinat de Matou Blounas, après le printemps noir. Mais le problème de la Kabylie, c'est en quelque sorte, elle est rejetée. Elle est rejetée quand on voit ce qui s'est passé l'été dernier pendant les incendies. À Danzar, l'ambassadeur algérien à Paris, il faut aider leur région. Il le dit carrément. On a exclu quelque part la Kabylie de la politique algérienne. Et aujourd'hui, la stabilité du pays algérien dépend de la Kabylie. Et l'Algérie, à son tour, sa stabilité est étroitement liée à la préservation de l'ensemble nord-africain. Tout est lié. Sauf que il y a une volonté de séparer la Kabylie et de la rejeter de la politique nationale. Voilà mon analyse. تنمية قصير نغلقوك كذا من سستني ظن قبل الشكير هذا مغلق تم مغلي نكمل كمال تولد دي سيني أم قاسية أم عثمان ظن ده فلان باسكير زفير لان باسكير هذا لأن هذا تمثل ده فيني مقال الكومبرومي سكابا هو سموث القبائل استقباليت يبغى ديني يليون ذو القرار هذه يجي شي طاح زرفاني نص سي الحقيس ماشا الكومبرومي كي ويذن تغايلي اسكو يا قبائليا وقادي سلحان تسرتيت قلنا للجزائر سرتنا للجزائر نار يا الجزائريين القبائل اكذا وذافوا الجزائر يقومن ادي السرح ياك السوره نمشاور نمثاوي هذا شو تسموا لين كيتشيني Rachid, donc juste pour un petit peu mon point de vue sur le constat, mais je vais faire vite. D'abord, il faut voir déjà comprendre la nature du régime. Nous avons affaire à un régime autoritaire, voire totalitaire, parce qu'il impose son idéologie, sa vision. S'il y a aujourd'hui l'Empire ottoman, donc l'un imdanen, principalement ça fait partie de la nature du régime, c'est-à-dire l'exclusion politique, c'est ça la traduction. Ça veut dire يمنع يمدانا ادخل من تسرتيت اخاطر قراصن شنويت تبغام اتلحمم يوكن الطوطم الحكم دونك vous êtes exclu. C'est comme si ادب الجزائر واللي بغا راه ثمورث اني ويلي كيتنان في زرفانيس اني الي تمورث نسعان des citoyens. Donc c'est un problème de citoyenneté. Non, vous n'avez pas le droit d'être un azrf adili glahkem. Donc c'est pour ça justement il a قيون ادي فهم بلي وانا اين يضطرون ثورة اما دي محباس نيلان un peu partout الجزائر principalement يثمرت القبائل c'est que c'est la traduction on peut dire de l'exclusion politique, de l'exclusion même d'une région, même si toujours توفن إمدانا وإذا كنا ندي قذش إغورصن
il y a une centralisation de tout ce qui est politique ou autre, et le pouvoir Adabou Zayer, il essaie d'élargir sa clientèle, mais il y a une crise où les chidrimen يوكن دي السوسع زمرسناني ويديك نديق شي نهني هذاك ça pourrait poser un véritable problème. Donc dans le cadre de cette pandémie, il y a même une misère sociale qui s'installe où une misère massive peut engendrer des crises dramatiques, ça soit d'y aller vers justement le renforcement même de l'autoritarisme et de la dictature, ou même y aller vers des conflits, on peut dire au niveau interne. Dans certains pays, la misère sociale massive jusqu'à même engendrer des guerres civiles. Donc actuellement, lorsqu'on peut il y a un silence assourdissant quelque part, c'est de mauvais augure, c'est-à-dire le silence la calme, ce n'est pas réellement au fond un silence, mais il transmet tout un message. Pour la question du compromis, Rachid, le compromis justement, et au justement, le dogmatisme politicien, même déjà, s'il y a échec, on peut dire, de cette révolution enclenchée en février 2019, c'est parce d'abord, il n'y a pas d'organisation, et deuxièmement, les acteurs sur le terrain, il y a certains, on peut dire, qu'ils étaient les premiers responsables de cet échec parce qu'on refuse d'y aller pour, on peut dire, élaborer une charte, un projet politique, les points partagés, c'est-à-dire des valeurs démocratiques, les valeurs bien clarifiées, c'est-à-dire il fallait séparer du politique de religieux, il fallait parler d'égalité entre les citoyens et les citoyens, il fallait parler de séparation des pouvoirs, il fallait parler de la liberté de culte et de pensée ou autre, tout ce qui est en relation avec la démocratie, parce que juste le suffrage universel, donc c'est pour ça justement le véritable compromis, c'est le compromis par rapport aux valeurs démocratiques, c'est le compromis Ahmadija par rapport à ce qui a été dit il n'est pas homogène, il est hétérogène, et c'est pour ça moi personnellement je vois la réponse à l'impasse actuelle, c'est l'esprit d'Assomam étant donné dans la charte de la plateforme d'Assomam qui dit d'avoir des projections. C'est pour ça que toujours l'esprit de la Soumam, il peut être une solution à l'impasse actuelle. أما الجزائر أما إثمورة القبائل. تنميرث دوغالا غونك شاثمان مكشم مقاسي سقسيدي سدون قبل المسلايا فين يشد لنا البلوكاج de la convergence démocratique qui وكان فاقس تزغنتا كي ناسي لامباساكير او يفن كم ثغورين وان في سيرتانين وين يشدن يكون ديفرن سيغمير نو ماراي اماثو اقفور نقايد صالح كيتزغام داغان يكون ان كان اصلا فان كيت من غيوث ان كان وذ ماونيك توسنن ذي ثميلا ذي لوبوزيسيون كتيلين ديكا ذي ثوروف شو ثغورين وان مازباتي دينير فرانسيس كال ليكتور بوليتيك فات فو سويت او ديكلاراسيون لا ريفيلاسيون de l'ex-secrétaire général de Gaïd Salah et surtout le projet de l'assassinat de certaines figures de l'opposition en Europe. كيف تسقسيو هذا بدور سي عثمان ملي كنهضر على التلميذ سمير ميز كذا والد عبر السين دونك جوست كندوي على فين الناس لينا سي كو je réitère ce que j'ai dit il faut c'est vraiment primordial que les Kabyles advent la stratégie politique et depuis des millénaires. Ça veut dire que c'est le moment. Advenoun, ça veut dire advenoun tamouthensen, advenoun biqarn ekdoudhensen, et advenoun d'arantina assez donné pour d'autres. Et c'est le moment de penser à nous-mêmes. Ça veut dire de parler kabyle, نهضر في قبايليس، نهضر غير في قبايليس، et نشتاقي لكل c'est vraiment important.
Sur le constat général, le contexte algérien, il est lié aussi à la situation dans il est lié aussi à ce qu'on vit. Donc, il est important de faire mais là, ça veut dire sur le contexte actuel, les révélations de Bounouera. Je fais beaucoup de la fixation sur la Kabylie, mais il ne faut juste pas oublier que Bounouera, c'est l'un des pires anti-kabyles que l'Algérie a enfanté. Il faut vraiment qu'on va le souligner. C'est quelqu'un, il est convaincu qu'il est prêt à tuer un Kabyle juste parce qu'il est Kabyle. Donc, les mots de son patron, Gaïd Salah, c'est ça? Pire. Lui, il a idéologisé même l'anti-kabylisme. Ça veut dire, on l'a vu, hein. D'ailleurs, il était vraiment là de coordonner l'opération anti-kabyle qui a été menée en 2019. Ça veut dire que c'était Bounouera. Il était vraiment au cœur des événements. Il m'a dit 80% de son temps, en tant que secrétaire de Gaïd Salah, il est dédié à l'anti-kabylisme. Tout le fonctionnement, etc. En 2019, avant sa fuite, il m'a dit 80% de son temps, il est dédié à l'anti-kabylisme. Ça veut dire c'était vraiment son projet de prédilection. Voilà, sur la révélation. Il faut savoir qu'il y a eu toujours des conflits au sein de l'état-major et ainsi des conflits dans l'état algérien. Parce que, l'état algérien, c'est un état en déliquescence, c'est un état qui n'est pas vraiment bien mûr, bien formé. Ça veut dire qu'il y a toujours eu, il y aura toujours des conflits au sommet de l'État. Et ces conflits commencent, des conflits vraiment bêtes, ça veut dire on dirait que c'est des enfants, jusqu'à des conflits, ça veut dire des interactions internationales. Ça veut dire que c'est vraiment un système complexe et bizarre. Ça veut dire d'ailleurs, nous voilà avec Bounouera ce qui s'est passé, et la vidéo elle est véridique, c'est pas du montage, ça veut dire elle est sortie de prison. Ce qui montre au fait même la position actuelle, ça veut dire des deux grands chefs de l'État, Tebboune et Chengriha, n'est pas encore assise, n'est pas encore forte. Qu'est-ce qu'ils ont essayé? Donc ils ont livré bataille au groupe de Gaïd Salah, ils leur ont livré bataille acharnée, donc ils les ont tous descendus. Je n'ai pas juste le Waktiwakni parce que j'ai revu tout à l'heure d'ailleurs les journaux officiels d'Ifranakini depuis la fin 2019, dans la hiérarchie militaire. Ça veut dire commençons par déjà ce qu'on appelle le secrétaire général Mohamed El-Aris, il a été directement mis en prison, ça veut dire Ma'adara Kamal Aris à l'époque. Donc, au fait, ils ont tout fait pour les éliminer. Mais ils ne sont pas encore arrivés à asseoir une vraie hégémonie à la tête du pouvoir. Ça veut dire qu'ils ont pensé qu'à partir de 2019-2020, les problèmes seront finis, c'est bon, ils vont maintenir le pouvoir. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'alliance de Boun Chengriha, l'alliance présidence Chengriha, n'a pas encore réussi à contrôler le tout. Et la preuve, c'était la vidéo qui est sortie donc par Bounouera et qui a essayé de faire ressortir certains dossiers. D'ailleurs, je t'ai des deux côtés, sur les opposants, surtout par exemple installés en France, en Angleterre et tout. En fait, ils sont aussi des vecteurs de la guerre des clans. Ça veut dire, par exemple, Ben Sdera, Hisham Aboud, Amir DZ, Ben Halima, etc. En fait, aussi, il faut dire, eux aussi, ils figurent dans ce système parce que les informations qu'ils ont, c'est toujours d'une partie à l'intérieur de cette guerre au sein de l'état-major, de la présidence et des différents petits clans, etc., ainsi que tous les partis satellitaires et organisations. Donc, en fait, d'ailleurs, quand on voit, par exemple, les révélations des uns et des autres, ça veut dire que c'est les mêmes éléments qui sont à l'intérieur du pouvoir. Donc, en réalité, ces blogueurs, etc., de Guinée à l'étranger, au fait, ils sont d'un autre côté juste affiliés avec un clan ou un autre. Bien sûr, après, à un certain moment, j'ai eu des confidences d'un avocat. J'ai parlé avec Nikas, ça c'est la première fois,
j'ai parlé avec les caisses, il y a un moment où il y avait Ouassini, ça veut dire au centre de handball, etc. Il y a qu'en même temps, il parlait avec MLDZ. Il lui donnait des informations, etc. Donc, en fait, il y a tout ça. Tout ça est lié et tout ça, c'est compliqué. Et donc, pour nous, en tant que simples citoyens, ça veut dire des gens qui voudront, ça veut dire instaurer un état de droit, on n'arrive pas à voir clair. Parce qu'en fait, tout est mélangé et c'est en constant changement. Mais la situation à Guinée engendre, ça veut dire un état de non-droit d'un côté. Parce que la crainte de Chinguiriha et de Tebboune de ne pas contrôler l'avenir, donc de ne pas contrôler et asseoir leur hégémonie, parce que Zlamblik, s'ils vont s'affaiblir, demain ils se retrouveront en prison. D'ailleurs, Winaf Djibar Mahna, il est sorti de prison, il y aura le conseil de la République. De la présidence de la République directement, pour voir un petit peu la complexité de la situation. Il y a aussi le général Belhadid qui était en prison, Yural Chinguiriha, il l'a directement rétabli, puis au cercle de l'armée Waqila de Bibrim Sous, il a été invité, donc il a été en quelque sorte, il y a les honneurs militaires. Donc on voit en fait comment les choses changent rapidement. On voit aussi l'un des ennemis de Gaïd Salah, c'était Nzar. Il était sous mandat d'arrêt international. Il ne faut pas vraiment sous-estimer. Il était sous mandat d'arrêt international. Après, bien sûr, ils sont passés toujours par Ben Sedera, qu'ils ont rencontré en Espagne, et à qui ils donnaient des informations pour affaiblir l'autre clan. Dès que l'ancien clan Youraled, donc, ils sont revenus au territoire national et c'est eux actuellement qui coordonnent, ça veut dire de mettre mal à l'aise leurs anciens alliés qui sont actuellement à l'étranger. Donc, en fait, ce que ça veut dire, au fait, même les blogueurs font partie de ce schéma, ça veut dire font partie de ce jeu. Il ne faut pas, ça veut dire, voir comme étant tout le monde est innocent, ça veut dire puisque ils donnent des informations, donc innocents. Non, ils font partie de cette structure-là et que ce n'est pas forcément des démocrates ou bien des progressistes. Ça veut dire les gens ne savent pas dire ils ont un projet de modernité pour le pays, mais c'est juste, ils participent à ce fonctionnement. Donc, ça veut dire cette instabilité engendre de plus en plus, ça veut dire un État totalitaire. Dernièrement, d'ailleurs, début de l'année, il y a eu un nouveau décret donc, qui redistribue ce qu'on appelle le rôle du Haut Conseil de sécurité, le HCS. Il faut savoir que l'ancienne loi qui régit le fonctionnement du HCS, du Haut Commissariat, du Haut Conseil de sécurité, remonte à 89. Ça n'a jamais été touché, cette loi, jusqu'à maintenant, ça veut dire début de cette année-là. Donc, le Haut Conseil d'État, ça veut dire ils ont élargi ses prérogatives. Donc, il y a une nouvelle loi qui élargit, ça veut dire le rôle et l'influence du Haut Conseil de sécurité algérien. Dès la période de Tebboune, il n'y a jamais eu autant de réunions du Haut Conseil de sécurité de toute l'histoire de l'Algérie, à part des années 90, au début des années 90, qu'il y a eu un rôle à Guinée important. Mais depuis l'arrivée de Tebboune, on peut dire que le Haut Conseil de sécurité, il est devenu en même temps une troisième chambre du Parlement, à côté de l'APN et du Sénat, et en même temps, il y aura ce qu'on appelle un Conseil des ministres bis. Ça veut dire qu'ils ont élargi la loi Yagui, s'élargit, ça veut dire les composantes vers d'autres ministères, etc., et la possibilité du président de la République d'inviter d'autres ministères, etc., ainsi qu'il y a eu le rôle politique, ça a été élargi. Donc là, c'est une loi complètement qu'il a élargie, ainsi que, dans la loi Yagui, on a découvert qu'il y a eu une mise en place d'une nouvelle structure des services de renseignement qui s'appelle la Direction générale contre la subversion. D'ailleurs, et ça a été un décret non publié sur du journal officiel parce que les organismes, ça veut dire des services de renseignement, c'est des décrets non publiables sur les journaux officiels. Mais même s'ils ne sont pas publiables, mais ils devaient annoncer leur création. Parce que, rappel,
le budget, etc., sans parler de leur structuration. Le problème, c'est que cette direction, je n'ai trouvé aucune trace sur les journaux officiels avant la loi Yagui du Haut Conseil de sécurité. Ça veut dire, la loi Yagui sur le nouveau rôle et les nouvelles prérogatives du Haut Conseil de sécurité, qu'on retrouve la trace de cet organisme. C'est ce qu'on appelle contre la subversion. C'est quoi l'organisme de lutte contre la subversion? C'est de la police politique, tout simplement. C'est de la police politique, donc et actuellement, il y a même une institution. Avant, c'était un petit peu caché, etc. Mais là, la police politique, officiellement, elle a une structure qui s'appelle la Direction générale de lutte contre la subversion. Et d'un autre côté, c'était aussi une lutte qui était au sommet. Ça veut dire, les comités, les directions, ça veut dire qu'il y a une direction, je peux les citer, mais c'est juste que je dois rechercher encore une fois le texte Nipelec la prochaine fois que je prends la parole à cette citaire, puisqu'après il y a eu un conflit, et d'ailleurs, d'après, ça veut dire l'analyse, c'est qu'il y a certains qui se sont opposés à un certain moment à l'influence du retour de Mohamed Ba aux côtés de Tebboune. Donc, pour essayer de donner à tout le monde sa place, donc ils ont créé donc cette direction pour la confier à Mohamed Jabbar, donc au sein du Haut Conseil de sécurité. Donc on voit que même à l'intérieur du consensus présidentiel et de l'état-major, il y a aussi des conflits entre eux, mais le problème c'est que toute cette situation engendre une situation de plus en plus autoritaire. Donc là, on le voit sur le plan institutionnel et politique, mais aussi on le voit sur le plan pratique. Ça veut dire quand tu vois, par exemple, on interdit la vente de l'huile de table pour des enfants, avoir rien dans la tête pour arriver à une telle décision. Donc on voit qu'en réalité, toutes leurs solutions sont sécuritaires. Ça veut dire, y compris par la gestion de l'huile de table. Et pire que ça, il y a eu une autre loi, c'est la loi contre la spéculation. La loi contre la spéculation, elle peut condamner des gens jusqu'à 20 ans, 30 ans de prison, juste parce qu'au fait un stock de nourriture à l'intérieur de leur entrepôt. Et le problème, c'est que depuis une année, l'APS ainsi que la télévision nationale, à chaque fois avec Ashrat Vidounin Zid, Ashrat Shkarin Smith, sur la télévision nationale, on dirait que on dirait que avec la cocaïne, etc. Donc, on voit en réalité, même la gestion de la crise économique, c'est une gestion, ça veut dire sécuritaire. Ça veut dire pour voir un petit peu la situation à là. Donc voilà تنميث عثمان ثنير دواليها قاسية شو تسمورني كيتشينيا عثمان يمسلاي دفيني منقار لا بوليس بوليتيك الدكتور سعيد سعدين عندك غفل مقاحان سيزيك نلزاير لا بوليس كي تمثل ثلاثة سنتانت نو سيلمون وتكيسنا مي سون تران لا رونفورسي سوز ان اوتر ايتيكيت كي دينا عثمان مهنا جبار كي ناس لا ميسيون كي لا اين ميسما لا سوبفيرسيون دونك شو تسمورني كيفاش تاكي قاسي. Non, non, c'est clair que la sécurité militaire est derrière le malheur des Algériens. Parce que quand on sait que l'AMP, c'est là où on prend les décisions politiques en Algérie. On sait que toutes les décisions viennent de l'AMP et la présidence sert d'une façade pour l'extérieur. Sauf que le malheur des Algériens et de l'Algérie, c'est la DRS, il faut le dire. On ne sait pas ce qui se passe. Il y a des directions qui se créent dans cet espace secret de la présidence. Et il n'y a aucune suite. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas si on a créé une nouvelle direction de l'enseignement ou on a enfermé une autre, ou si les renseignements sont attachés à la présidence, le ministère de la Défense. À chaque fois, on change. On ne peut plus suivre. On ne sait pas ni leur budget, ni quelle est leur mission. Et je rejoins notre ami Ahmed par rapport à cette question. La DRS, déjà, elle a fait beaucoup de malheur, mais aussi, aujourd'hui, c'est elle qui prend les décisions parce que derrière les derniers changements dans l'hiérarchie militaire,
on ressent le retour de la sécurité militaire qui a été affaiblie dernièrement. Voilà, Darachid. تنميرتك قاسين دوغا لاغوريك سوسكسين نظن كمال كتشيني ثاغوريني كتسرتنت اثن ند على فوا لي ريفيلاسيون بونويرا ند لي زومبريزونمون بوليتيك وداغن لي مزينا كيبون تاكيرايكين لا دغا نو ميديا الزول يقطوقتو مستي فلاس ذا شو تاغوريك ثم تا فاش تكيا ثورينا ان les révélations c'est clair cela relève de la lutte interclanique. Depuis le 2019, on peut dire le système, le régime est déstabilisé. Donc, il est dans la reconstruction, mais malheureusement, c'est que Amidili, Zram Belli, c'est une lutte de vie ou de mort. À notre clan, ils ont justement l'affaiblissement du clan du pouvoir actuel. Donc c'est pour ça justement, ce genre de révélation, il vient d'un clan bien déterminé, où certainement, justement, il rentre peut-être justement dans cette perspective. Un jour peut-être ils espèrent, parce que qui est condamné à mort, il n'a rien à perdre. Mais il y a tout un clan derrière. Donc tout ce qui est comme révélation, ce n'est que, on peut dire, pour maintenir déjà le statu quo, c'est-à-dire éviter à ce qu'il y ait émergence des véritables questions de fond, c'est-à-dire comment y aller vers une transition démocratique. Donc tout ce qui est comme révélation pour moi, c'est du parasitage, c'est pour parasiter et on peut dire tuer toute initiative qui va dans le sens de la construction démocratique en Algérie. Donc, à mon avis, il ne faut pas trop donner d'importance à ce genre de révélation parce que la promotion de ce genre de fuite, ils appartiennent à un clan bien déterminé où il y a des tourines négocient d'Idsen, Asmito Gaïd Salah, et donc, aujourd'hui, il a qu'à dire on est malheureusement tombé dans le piège, on peut dire, que certains essaient de répandre justement ce discours-là, parce qu'il y a une crise systémique, ils n'ont pas une crise, là, ils de remplacer un clan par un autre. Donc, je pense que ça rentre, on peut dire, dans cette phase de déstabilisation du régime et toujours la solution pour eux, il est dans l'alternance clanique. Et bien sûr, ça contribue aussi au maintien du statu quo, donc pour éviter toute alternative démocratique en Algérie. Donc à chaque fois qu'il y ait des mouvements, que ce soit en 2010, que ce soit en 2019 ou n'importe quelle dynamique qui va s'enclencher dans ces régimes-là autoritaires, il y a toujours, on peut dire, je pourrais dire, que ce soit utiliser la justice, utiliser tous les moyens pour justement étouffer toute contestation ou toute alternative qui pourrait justement être une menace, parce que toute alternative, toute lueur d'espoir est une menace pour la survie du régime et du système. Eh ben, c'est voilà, c'est le monde opératoire du tout sécuritaire. Donc actuellement, on voit des jeunes qui n'ont rien à faire en prison. Pointen al-Havas, Zumidi al-Azoul et un certain Sidastik, quelque chose comme ça, Rifka, une autre sous contrôle judiciaire, je pense, j'ai oublié son nom, mais c'est une situation de très très grave. Mais des Choualagui, on voit qu'il y a une volonté d'un côté, bien sûr, de calmer le peuple,
hein, de faire plaisir aux islamistes, parce qu'il faut savoir que les islamistes, les conservateurs, etc., ils étaient très très contents qu'une fille comme Diomi Diazoul a été mise en prison. C'est-à-dire, vraiment, c'est Farah Kouli, etc. D'ailleurs, on l'a vu ça dans les réseaux sociaux. Mais ce que ça démontre que le peuple algérien n'a pas compris tout ce qui s'est passé depuis 2019 à ce jour. Que les gens qui scandaient, les millions de gens qui scandaient, on veut un état de droit, au fait, c'était que des slogans. C'était que des slogans parce qu'on ne peut pas condamner un prestataire de service juste parce qu'il a fait une prestation de service. Ce n'est pas lui le responsable. Eux, ils sont des prestataires de service, ils sont là, c'est des influenceurs, ils sont payés pour. On ne peut pas les mettre en prison juste parce qu'ils ont fait une publicité. Ça, c'est grave. Ouais. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est la présomption d'innocence. Plus personne ne respecte la présomption d'innocence. Tisletha, on voit clairement qu'il y a une haine derrière ça. Ça veut dire, quand on voit la réaction de la population, etc., d'une écrasante majorité, on voit la haine vis-à-vis de ces jeunes-là. Et on voit d'ailleurs, donc, ça veut dire l'éducation inculquée à ce peuple-là depuis des années, ressortir à travers cette haine, à travers leurs commentaires. Donc voilà la situation andenne-là. Donc actuellement, c'est une situation, la population est dans une situation, ça veut dire sur le plan éducatif, sur le plan politique, ce n'est pas quelque chose qui peut construire un état de droit. Ce n'est pas avec ça qu'on peut construire des mouvements démocratiques, d'émancipation. D'un autre côté, on a un État complètement arruiné. Il y a vraiment, ça veut dire, l'État algérien, c'est un État actuellement très fragile. Très bien. تنمرتك عثمان دو الله كقاسيس وسقسي غنقاو تيك النظام كان كمال قبل نكفوا واحد جا كام زوامو تيدي نيرس فرانسيس كاس كي بلوك encore une fois l'émergence de la convergence démocratique face à cette impasse algérienne et en Kabylie surtout qui est elle-même devenue prisonnière de ses prisonniers politiques. Est-ce que parce que ce qui a subi le grand coup, ils font tout pour empêcher toute tentative باش كاين لا كابيليا تسلحوا ايمانيت سي ماشي لو كان سوذ من تيمانيت ولا هذا هو غتزينير يزكا يهضر في الماك كوم اورغانيزاسيون تيروريست داكور ما الا صح الماك qui cherche l'indépendance d'une organisation terroriste, et où je t'avoue Hamoud Boumdine, et où je t'avoue Bouazizi Chbib, et où Hussein Nazem, c'est-à-dire toute voix, qu'elle soit du MAC ou en dehors du MAC, il ne veut rien savoir, il veut يبغى ثموث القبائل أتكمل تسلحوا أكني فغان لثموث الجزائر أكن تسلحوا سنك تموث الجزائر أتلحوا ثموث تقبليت أو يفنظ ثمو لينك أفشتكي قاسية. Tout d'abord, ils ont peur que la Kabylie sur ses propres institutions. Voilà. Ils ont peur. Voilà. Avant de parler de l'émergence d'une convergence démocratique, j'aimerais donner un mot fini par rapport à l'affaire des influenceurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Algérie, il existe un registre de commerce spécial pour les influenceurs. Donc, d'un côté, on encourage les influenceurs à faire de la publicité. Des prestataires de services publicitaires. Sauf que, qu'est-ce qu'on a vu dans cette affaire? C'est qu'on a convoqué des jeunes, sauf qu'il y a deux chaînes de télévision qui ont fait le même service pour la même entreprise, sauf qu'ils n'ont pas été convoqués, n'ont eu aucune relation avec cette affaire. Ces chaînes sont chouros, c'est la question que je me pose. Pourquoi on convoque Noumi Diazoul et les autres influenceurs, mais on convoque personne de Choro Kanar alors qu'ils ont rendu le même service. C'est juste une interrogation que je rajoute à ce que apportait notre ami Ahmed. Donc, en question d'émergence d'une convergence démocratique, tout d'abord, il faut rappeler que la construction de cette convergence démocratique a toujours été un souci majeur pour tous les acteurs de cette mouvance. Dans les années 90, les partis de cette famille qu'on appelle démocratique
ont essayé mais sans succès bien sûr, de fédérer toutes ces forces démocratiques, de nous voir les premiers pôles démocratiques, le RCD, le MPR, la convergence démocratique avec le FFS. Mais à chaque fois, ça revient à le même échec. Et cet échec, on peut donner des raisons, par exemple, sur la différence dans les natures idéologiques. Et je mets entre guillemets être laïque ou pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui se dit démocrate, mais quand on parle de la laïcité, c'est une autre question. Après, il y a les choix stratégiques en matière culturelle, et c'est courant. Il y a un parcours historique. Il y a des partis qui ne peuvent pas s'allier par rapport à leur histoire. Et il y a aussi le jeu trouble du pouvoir qui interfère à chaque fois entre les tiraillements de ces partis. Et aussi, on revient à des points un peu plus essentiels. Il y a une masse intellectuelle qui a souffert, soit par les assassinats des islamistes à la période des 90 par le FIDA, l'ostracisme du pouvoir avant 88 et aussi les effets de cette crise économique. Sauf que quand on revoit la scène politique 90 Sarahad, certains, une grande partie des intellectuels algériens ont quitté le pays. D'autres ont choisi de se taire. Et il y a une autre partie qui a choisi de rejoindre les rangs du pouvoir. Ça, c'est une résultante que personne ne peut nier. Après, il faut ajouter à tout ça les attitudes d'un comportement culturel et psychologique de la société qui refuse à chaque fois de suivre comment dire, quand l'influence du mouvement, de la lutte dépasse leur compréhension. À chaque fois, il y a un blocage. Alors que ce genre de blocage, on le voit qu'en Algérie, principalement. Dernièrement, en Amérique latine, les citoyens suivent leur leader politique, alors que ce genre de choses ne se passe pas en Algérie. Après, je crois que au-delà de l'incapacité de l'élite politique à se trouver à discuter, et surtout à faire des compromis, il y a aussi une défection en masse des intellectuels et des défaillances d'ordre sociétal auxquelles il faut y remédier. Parce qu'à chaque fois, on revient comment dire, aux questions de famille, aux questions de région qui ne peuvent pas. C'est des questions qui n'ont ni tête ni queue, mais à chaque fois, ils reviennent parce que alors qu'aujourd'hui, il faut dépasser tout ça. تنمية قصير تنميتك Avant de finir, كمل الأولي Docteur Saadi disait qu'il faut toujours distinguer entre l'essentiel et l'accessoire. C'est ce que nous avons toujours échoué de faire. C'est ce que nous avons échoué de faire, surtout dans la révolution de Sourire. Nous n'arrivons toujours pas à discuter, à créer cette culture de discussion et de débat responsable avec lequel trouver un compromis. Parce que quand on revient à ce qui s'est passé, par exemple, il y a eu le PAD et tout, qui se sont évaporés après les législations de 2020. Ça veut dire que, dans un certain sens, ils avaient une mission. On sait pas s'ils l'ont accompli ou non, mais ils avaient une mission. Donc, pour moi, aujourd'hui, est essentiel et urgent de trouver cet esprit de débattre. Voilà ce que je veux dire par rapport à عثمان تكفو كمال شيني سوز كان كيغادي تيداو داتيك نظن qu'est-ce qui bloque l'émergence de la convergence démocratique et au double niveau algérien et kabyle. Ce qui bloque essentiellement, déjà, à chaque fois une insurrection, à chaque fois cette possibilité-là d'y aller vers une transition, parce que, qu'on le veuille ou non, on نعدي d'un régime autoritaire, dictatorial, voire totalitaire, il a vers un régime démocratique, mais il par la transition démocratique. C'est une règle élémentaire. Lorsqu'on veut passer d'une extrémité à une autre, il faut un pont. Et ce pont-là, il s'appelle la transition démocratique. Et la transition démocratique, il se catifrouille sur les principes démocratiques. C'est un discours
c'est un discours des islamistes, c'est un discours de ses alliés, et malheureusement, il y a une mouvance démocratique qui s'autoproclame, on peut dire, de la mouvance démocratique, mais il refuse de voir la réalité qu'on ne peut pas jouer avec le feu parce qu'il a déjà les années 90. Parce qu'en 89, لو كان هذا بول الجزائر يبغى الصح ثقدو في ثمورة الجزائر إلا كان 89 on n'a pas donné l'agrément au parti fasciste islamiste. ذي نيث هذا بول الجزائر يلعب الشرطة باللي soi-disant la pollution politique. Il croyait qu'en donnant l'agrément à un parti fasciste islamiste, qu'il va mieux le gérer, mais de l'autre côté, soi-disant, il a donné aussi, soi-disant, l'agrément à d'autres partis qui sont de mouvance démocratique. Il veut, soi-disant, on peut dire, neutraliser les forces en essayant de jouer sur ça. Donc déjà, dès le départ en 89, le pouvoir algérien a ouvert un jeu dangereux et on l'a payé par des milliers de morts. Et c'est la responsabilité du pouvoir parce que et c'est pour ça que c'est justement les mêmes erreurs tant qu'on ne veut pas voir la réalité. Que d'abord qu'il fallait sécuriser justement, on peut dire, le processus électoral. Les élections. Tant qu'on n'a pas compris qu'aujourd'hui, il y a une plateforme sécurisante qui va garantir à long terme pour qu'il y ait l'alternance au pouvoir, pour qu'il y ait la garantie justement du pluralisme, parce que ça, هذا بول الجزائر كقرب لي نكيني نكايدي لي الحكم ما إلا l'alternance اختارت entre un clan X et Y, mais il n'est pas question à vers une alternative démocratique. Et c'est ce qui bloque, et malheureusement, justement pour des raisons tactiques des uns et des autres, malheureusement, les forces démocratiques sont neutralisées. Donc c'est pour ça, justement, il a قيون التفرو par rapport à ce côté-là, par rapport à ça sur un plan national. Justement, le problème, il est dans, je pourrais dire, même si on peut aussi trouver un autre blocage au niveau national, c'est la question aussi de l'élite. Parce que le pouvoir algérien, qu'est-ce qu'il veut? Il قرأوا bien للدسن إمدانا يدبين الانديدي ما ذوي خلان كونترس ils milient dans une voie passive, c'est-à-dire une attitude passive. Ça veut dire il ne faut pas élire l'élite qui s'implique contre le régime. C'est une élite passive, ça veut dire qu'il cautionne tout ce qui est comme dérapage de la part du régime. La Kabylie, il est pluriel, ça veut dire l'entasent mourliwin ythmurten القبائل يروحوا vers un compromis. Ça veut dire pour moi il y a un minimum qui se dégage, c'est que la Kabylie peut être dotée de ses propres institutions. De la manière, comment, etc., ça se discute. Mais ce qui est évident, c'est que, c'est pour ça que pour moi la solution, l'Algérie, la Kabylie, pour moi c'est l'esprit de la Soumam. Lorsqu'on dit esprit, ça ne veut pas dire calquer intégralement parce que les contextes historiques sont tout à fait différents. Mais je parle de l'esprit. Et même à l'échelle un peu plus grande, l'esprit, on peut dire nord-africain aussi, à travers la convention nord-africaine, la convention de Tanger, la rencontre de Tanger en 58. Ça pourrait s'inscrire dans cette dynamique si on veut rattacher à quelque chose de régional pour faire face, on peut dire, à la globalisation, à la mondialisation. Donc il fallait constituer, on peut dire, un bloc régional. Mettre fin à l'invective, l'humilité et non l'humiliation, c'est-à-dire la reconnaissance réciproque des uns et des autres pour éviter l'auto-neutralisation. Il y a la passivité de l'élite, il y a cette élite organique-là, justement, qui travaille d'une manière ou d'une autre les intérêts du pouvoir, et chercher justement, c'est une autre façon de penser, justement de faire de la politique, et de voir autrement, c'est-à-dire recourir justement à d'autres paradigmes, que ce soit de lecture
degré politique, il serait de vers d'autres paradigmes, d'autres façons de penser et de façons d'agir, c'est-à-dire voir une meilleure stratégie qui pourrait justement mener le combat, on peut dire, vers quelque chose qui pourrait sortir justement, qui était au début, le dogmatisme politicien. Il faut sortir de l'ego, il y a la solution définitive, il y a les أسياني إيون والسايتر أمكاني يتسرتيث نيغ ثيكتي ويني وصلح نترى إلا juste مؤدي روح يون vers un compromis on peut dire historique qui va prendre en considération ces réalités-là complexes. ثاني ميرثا كمال كان نساء ثقران وحريشة كيم زوارو شكوت ولم ذاكن ماتشين ذي يتديان كديضران قاقورا كيزرين تقثن شكيرا يجن أورتونا كي غزيف نفرقيت في السن يحريش دوليم احريش وايض قال ذي لي ذنا اثيت سميثير اثيك تدني غاغاهات هذه اللي خاطر ولا مقبلين لاندي ثموث يقبليا لاند دارني دي فرنسا ستوغث لاند الكندا ولاند الامريكان اللي قال ذي لي يذنا يون فيغيث ولا ديجا يا كان مولود حمراني يطفث اون اورجونس يون شغل دقيقه نقاروث ديال يذنا ثيك التاغ ديال ثيك نظن نبودا مسلايا السكير غافين سنة تمثال ديال فرانسيس quelle alternative devant l'impasse actuelle et le régime algérien a-t-il encore un avenir مازال تدير تقبليت ذا شوت ثفرات اي تزغنت نار عويقه كي ديك لا الجزائر تموت القبائل اكاثورا وذاغن اذابورنا ان كراو الجزائر وسناهات مازال يسعى امال ان افونير ايه وندينا قيمه التلويث المليل ذو حريش ويسين